वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन। आज आप करांगे एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन लेक्चर। देखो अपना इंट्रोडक्शन दे विच टॉपिक की है, अपना टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ਆਪਾਂ यूनियन ते इंटरसेक्शन ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। डेफिनेशन की ਹੁੰਦੀ ਸੀ यूनियन ਦੀ, इफ लेट करते से अपन लेट A and B are two set, union of A and B contain all the elements of A and B and common element taken only one time। यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, let A and B are two set, intersection of A and B contain only common elements। ਤੇ इंटरसेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ common elements ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ A ਸੈਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ n ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੈਟ A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n अपने कोल की बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A। जो सेट A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਇਹ B ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੈਟ B। ਅਗਰ D ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੈਟ D। ਇਨਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 3 ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ जो कि अपने एक्सरसाइज 1.6 ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होने हैं। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in present in A union B is equals to number of elements in A plus number of element present in set B। क्लियर? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ यूज ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A union B is equals to 5 ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। सॉरी, A union B is equals to 5। ठीक है, 5 is empty set ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ A union B। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ A union B equal to 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, बस अपने एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ सारे फॉर्मूले जस्ट यूज होने हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले आप याद रखने हैं। एंड सेकंड फॉर्मूला अपने को की है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला बच्चे आप कदों यूज करना है, जो अपने को A यूनियन B नॉट इक्वल टू 5 होवे। क्लियर? एंड अपने को थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A union B union C is equals to number of elements in A plus number of elements present in B set plus number of elements present in C set। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ C ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। number of elements present in A intersection B minus number of elements present in B intersection C minus number of element present in A intersection C plus number of element present in A intersection B intersection C। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ 3 ਸੈਟਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ 3 ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.6 ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.6 ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लियर? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 23 इंट्रोडक्शन हैगी अपनी 1.6 की एग्जांपल है 23 एनसीईआरटी बुक दी। क्लियर स्टूडेंट? हुन अपनी को देखो स्टेटमेंट की गिवन है इफ
अगर x स्टेटमेंट देखो पहला, इफ x and y are two set such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many element does x intersection y? देखो इन्होंने की क्या है, अगर अपने को x ਤੇ y अपने को कोई भी दो सेट ने such that जो अपने को x यूनियन y है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 एलिमेंट्स ने and x has 28 elements and जो सेट x है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 एलिमेंट्स ने and जो सेट y है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को 32 एलिमेंट्स ने, how many element does x intersection y have? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ x ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ y ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ x ਯੂਨੀਅਨ y ਸੈਟ, जाने में बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x यूनियन y सेट, कितने ने अपनी को 50 एलिमेंट्स ने एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट x, कितने ने अपनी को 28 एलिमेंट्स ने सेट x ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट ਆਪਾਂ देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट y, कितने एलिमेंट ने 32 एलिमेंट्स ने अपनी को। हाउ मेनी एलिमेंट हैव x इंटरसेक्शन y, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ x ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ y ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋਣ such that x ਯੂਨੀਅਨ y ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x has 28 elements, ਤੇ x set ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 28 ਤੇ y set ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 32, how many element does x intersection y, ਤੇ x intersection y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ x ਯੂਨੀਅਨ y set 50, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੈਟ x ਕਿੰਨੇ 28, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट y अपनी को कितने ने 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y ਆਪਾਂ फाइंड करने ने। क्लियर? ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾय यूजिंग द ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾय यूजिंग द ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸੈਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ A, मतलब A ਲੈ ਲਓ x ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ, x ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਯੂਨੀਅਨ y ਲਿਖਤਾ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੇ a b ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਤੇ b ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੈਟ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਕੀ ਨੇ x ਤੇ y ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਉਵੇਂ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट y। ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट x अपनी कोल कितने सी 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट y अपनी कोल कितने सी 32 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x यूनियन y अपनी कोल कितने सी बच्चे 50। नाउ इन्हें सॉल्व करो, हम की आऊगा 28 प्लस 32, देखो
60 60 माइनस 50 अपने को क्या आ जाऊगा 10 इतने लिख देनी ऊपर देखो किवें आया नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 10 अपने को क्या गया आंसर मींस x इंटरसेक्शन y ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 एलिमेंट ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ देखो अपन एक विन डायग्राम देखते हैं जो कि कई क्वेश्चन से विच यूज हो जाएंगे देखो विन डायग्राम के विच ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विन डायग्राम जो सेट्स के बिटवीन रिलेशनशिप ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ डायग्राम ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਸੀ जो अपने को यूनिवर्सल सेट ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेक्टेंगल ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ अपने को कोई भी दो सेट्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ सेट x और सेट y ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲੈ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ x ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਈ ਅਕਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.6 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਏਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਸੈਟ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ y ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो इंटरसेक्शन फाइंड किया ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸੈਟ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ x ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ y ਹੋਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਯੂਨੀਅਨ y ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਯੂਨੀਅਨ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ x and y यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੋਗਾ ਇਹ x ਯੂਨੀਅਨ y ਲਈ ਹੋਗਾ x y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਲਾਈਕ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a b ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ जो मेन है देखो जेड़ा ए एरिया बचूगा देखो जो ए एरिया बचूगा इस एरिया नु जदों ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆਹ ਏਰੀਆ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆਹ ਏਰੀਆ ਬਚੂਗਾ ਇਧਰਲਾ ਪਾਰਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਧਰਲਾ ਪਾਰਟ ਬਚੂਗਾ ਉਹ x y ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ x y ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ क्योंकि x वाले सेट विचों ਆਪਾਂ y वाला पार्ट माइनस ਕੀਤਾ y वाला पार्ट ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ x y ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ x ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜੋ ਏਰੀਆ ਬਚਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x y ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਇਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ मींस y सेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.6 ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ
ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.6 ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।